So very good evening to all the participants, my friends and my participants. I'm very happy to be part of this program. This is an honor actually. So Naresh sir told me, expressed his thanks to me actually, but it is an honor for me. Okay, you are aspirants of MCOM. And I hope all of you will get seats in good colleges, good institutions, and preferably in universities. Okay. So let me share the PPT PowerPoint presentation. I am unable to do it now. Sir, host ichhan sir now. Please check now. Let me check once. Okay, you are the host. The host is not allowing sharing for this meeting. You know, host ఇచ్చారా? ఓకే సార్ ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి చూడండి. డాక్టర్ ఎస్ రమేష్ ఓకే ఓకే దేనికి ఇవ్వాలి? ఈ డాక్టర్ ఎస్ ఫస్ట్ పార్టిసిపెంట్ ఐడి తోటి వచ్చిన దానికి ఇవ్వండి ప్లీజ్ గివ్ దట్ టు దట్. ఇప్పుడు డాక్టర్ ఎస్ రమేష్ కి ఒకటి ఇచ్చిన ఇంకోటి ఉందా సార్? డాక్టర్ ఎస్ రమేష్ పక్కన మీ పార్టిసిపెంట్ ఐడి అని ఉంది చూడండి, దానికి ఇవ్వండి. ఓకే, డాక్టర్ ఎస్ రమేష్ ఇంకోటి ఉంది. మీరు అది కనిపిస్తలేదు, మీ వీడియో మ్యూట్ ఏది కనిపిస్తలేదు కదా. దానికే ఇవ్వండి. అంటే నేను రెండు డివైస్ లో నుంచి లాగిన్ అయినాను. ఒకటి డెస్క్ టాప్, ఒకటి సెల్ నుంచి నేను వాయిస్ ఇస్తాను. ఓకే ఓకే, నేను అయితే ఫస్ట్ క్లెయిమ్ హోస్ట్ చేసుకున్నాను. ఇచ్చాను సార్, ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. ఓకే రైట్. Dear participants, is it clear? Clear, sir. Yeah, sir. Kanapadtunda? Clear, sir. Okay, Yes, sir. Thank you very much. And please make it full screen, sir. Okay. Visible easy. I made it full screen, కానీ ఇక్కడ కనపడట్లేదు ఏంటి? I made it full screen. నా దగ్గర full screen గానే వస్తున్నా సార్. మరి why it is not showing like that? నేను నా దగ్గర ఫుల్ స్క్రీనే చేశాను, కానీ ఇక్కడ ఇందులో అట్లా రావట్లేదు స్క్రీన్ లో. సైడ్ కు ఈ స్లైడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి, అది క్లోజ్ చేస్తారా? ఎట్లా? ఆగండి ఒక్క నిమిషం. అవుట్ లైన్ ఇట్లా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటాయి కదా అవి. నౌ ఇస్ ఓకే సార్. Is it okay now? ఓకే సార్, పర్ఫెక్ట్. Okay, so very warm welcome to all of you. My topic is advanced accounting. Okay, as like other topics, for this topic also, this subject also 10 marks are allotted. ఏమి కనపడట్లేదా సార్? ఇది పీపీటీ మారుస్తుంటే రావట్లేదు. జస్ట్ ఎ మినిట్. I am changing the PPT, but it is not showing here. లేకుంటే ఒక పని చేయండి సార్, అదే స్లైడ్ షో అని స్టార్ట్ చేయండి. స్లైడ్ షో క్లిక్ చేయండి. ఓకే సార్, ఇప్పుడు వస్తున్నాయి. అడ్వాన్స్ అకౌంటింగ్ అనిపిస్తుంది. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ అండర్ అడ్వాన్స్డ్ అకౌంటింగ్. సో పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ అడ్మిషన్, రిటైర్మెంట్, డెత్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్, dissolution of partnership and sale to a company. And these subsequent topics belong to company accounts. So my topics are up to this. Whatever red marked topics are there, those I am going to deal with in today's class and next class. Is it clear? So these topics are totally related to partnership accounts. అర్థమైందండి? పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్ కు సంబంధించి నేను ఈ రోజు మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. కంపెనీ అకౌంట్స్ కు సంబంధించిన అంశాలన్నీ కూడా తర్వాత డాక్టర్ గంగిశెట్టి శ్రీనివాస్ గారు చెప్తారు మీకు. ఓకే, సో we will start. So what is a partnership organization? Yes, what is a partnership organization? Two or more persons set up a business, sir. Okay, very good. Two or more persons set up a business. Sharing profits and losses, sir. Okay.
Then how many partners can be there in a partnership organization? 2 minimum. Minimum 2. Very good, very good. So partnership act was enacted in which year in the country? ఏ సంవత్సరంలో మన దేశంలో పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ చేశారు? మీకు స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్నదండి. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్. 1932. Very good. In 1932, Indian Partnership Act was enacted. Okay, so it came into force on 1st October 1932. It is applicable to the whole of India. మన దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలకు ఇది వర్తిస్తుందండి. Initially, it did not apply to Jammu and Kashmir, but now it is applicable to whole of the country. Okay, so in this Partnership Act, rules regarding formation, operation, rights, duties, liabilities, and dissolution of partnership firms. All these items are covered in Indian Partnership Act 1932. So in examination, if the question is asked, in which year Indian Partnership Act was enacted, or Indian Partnership Act came into force from which date, you should be able to answer. Okay, so 1932 లో ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ ను తీసుకొని రావటం జరిగింది. ఇది 1st October 1932 నుంచి మన దేశంలో అమల్లోకి రావటం జరిగింది అని యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టెల్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ది ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్? ఇట్ ఈస్ ఎన్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ పర్సన్స్. భాగస్వామ్యము అంటే ఏమిటండి? ఒక ఒప్పందం. అది దేనికి సంబంధించి ఉంటుందండి? ప్రాఫిట్ షేరింగ్ కావచ్చు. ఆ ఒప్పందంలో రకరకాల అంశాలు ఉంటాయి. డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ విల్ బి దేర్, లైక్ క్యాపిటల్, ఎంత మూలధనం కావాలి, అట్లనే ఇంకా శాలరీ ఏమన్నా పార్ట్నర్స్ కు ఇవ్వటం ఉంటే ఏ విధమైన శాలరీ, ఎంత శాలరీ తీసుకోవాలి, అలానే డ్రాయింగ్స్ ఏమన్నా ఉంటే, అంటే సొంత వాడకాలు ఏమన్నా ఉంటే వాట్ ఈస్ ది క్రైటీరియా, అసలు ఏ ఆధారంగా సొంత వాడకాలు తీసుకోవచ్చు అనేది మనం టోటల్లీ పార్ట్నర్షిప్ లో మనం డిఫైన్ చేసుకుంటామండి. So I will ask you one simple question. So if in the first sentence you can see it is an agreement between persons. ఈ పార్ట్నర్షిప్ లో పార్ట్నర్స్ కు మధ్య ఉన్న అగ్రిమెంట్ ని ఏమని పిలుస్తారండి? Partnership deed, sir. వెరీ గుడ్. భాగస్వామ్య ఒప్పందం అంటామండి తెలుగులో. సో ఇట్ ద అగ్రిమెంట్ విచ్ ఈజ్ మేడ్ బిట్వీన్ ఆర్ ఎమాంగ్ పర్సన్స్ ఇన్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్. That agreement is known as partnership deed. Okay, so as you know, all know, minimum number of members required to start a partnership organization is 2. Maximum is 15 as per latest Companies Act 2013. మీకు అందరికీ తెలుసండి, కంపెనీస్ యాక్ట్ ఫస్ట్ టైంలో మన దేశంలో మేజర్ గా 1956 లో వచ్చింది. తర్వాత లేటెస్ట్ గా 2013 లో అది రివ్యాంప్ అయి మళ్ళీ కొత్తగా తీసుకొని రావటం జరిగింది. సో మెయిన్ గా పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఒప్పందం దేని గురించి చేసుకుంటామంటే రకరకాల అంశాలు ఉంటాయి, బట్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి దేర్. అట్లానే పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏమిటంటే, నాట్ ఓన్లీ పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్ బట్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, ఇట్ షుడ్ బి డీలింగ్ విత్ లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్స్, లాఫుల్ యాక్టివిటీస్. అంతేగాని ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ కు, అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ కు, అంటే న్యాయబద్ధం చట్టబద్ధం కాని యాక్టివిటీస్ గురించి పార్ట్నర్షిప్ అనేది చేసుకోవటం కుదరదు. సో సిమిలర్లీ ఇట్ ఈస్ మ్యూచువల్ ఏజెన్సీ మీన్స్ ఈచ్ పార్ట్నర్ ఈజ్ ఏజెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్. అంటే ప్రతి ఒక్క భాగస్వామ్య సంస్థలో ఉన్న భాగస్థులలో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా, ప్రతి ఒక్క భాగస్థుడు కూడా అతనే యజమానిగా ఉంటాడు, అతనే ప్రతినిధిగా కూడా ఉంటాడు. దట్ ఈస్ వాట్ యు మీన్ బై సేయింగ్ మ్యూచువల్ ఏజెన్సీ. ప్రతి ఒక్క పార్ట్నరు భాగస్వామ్య సంస్థ తరఫున ప్రవర్తించవచ్చు బయట, బికాస్ హీఈస్ ద బాస్ అండ్ హీఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఏజెంట్. నాకు ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను, చెప్పండి. మీరు అందరు సిపి గెట్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ సిపి గెట్ 2025. సో ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ ఏ విధంగా ఉంటుందండి, ఏమైనా ఐడియా ఉందా? ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం లోనే ఉంటుందా, తెలుగు మీడియం లో ఉంటుందా, బోత్ వెర్షన్స్ లో ఉంటుందా, ఎట్లా? వెరీ గుడ్. సరే, ఇంకొక సింపుల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను. మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ లో ఒక పదం ఇచ్చారు, లేకపోతే ఒక నెంబర్ ఇచ్చారు, తెలుగు వెర్షన్ లో ఒక పదం ఇచ్చారు, ఒక నెంబర్ ఇచ్చారు, ట్రాన్స్లేషన్ లో మారింది.
అప్పుడు ఏది ఫైనల్ అవుతుందండి? ఇంగ్లీష్ వర్షన్ కరెక్టా, తెలుగు వర్షన్ కరెక్టా? ఇంగ్లీష్ వర్షన్ సార్. English వర్షన్ సార్. English Very ఇంగ్లీష్ good. వర్షన్ వెరీ గుడ్. ఒక్క సిపి గెట్ అనే కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు భవిష్యత్తులో ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాసినా సరే, యూ ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఏ లాంగ్వేజ్ లో ఇచ్చినా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో ఇచ్చిందే ఫైనల్ అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకవేళ అలాంటి అది తప్పు మేజర్ అయింది అనుకోండి, ఆ మార్కు అందరికీ వేస్తారు లేదా ఆ క్వశ్చనే డిలీట్ చేస్తారు. కానీ కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వర్షన్ దట్ విల్ బి ఫైనల్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్ బట్ ఇన్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫర్మ్. చెప్పండి, రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఈజ్ ఇట్ మ్యాండేటరీ? ఎస్ సార్. Yes, sir. కంపల్సరీ రిజిస్టర్ చేయించాల్సిందేనండి? Yes, sir. ప్లీజ్ రిమెంబర్, మీరు స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్నది, యూ కెన్ సీ ఇట్ ఆన్ ద స్క్రీన్. రిజిస్ట్రేషన్ ఈజ్ నాట్ మ్యాండేటరీ. పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ అనేది మ్యాండేటరీ అంటే ఏమిటండి? వాట్ డూ మీన్ బై మ్యాండేటరీ? కంపల్సరీ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అది తప్పనిసరి అంటే దాన్ని మ్యాండేటరీ అంటాం. ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ బట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఈజ్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. నేను కొత్త బండి కొనుక్కున్నాను, నాకు లైసెన్స్ లేదండి, నేను రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నాను. అది తప్పనిసరి అయినా, లైసెన్స్ ఉండటం అనేది తప్పనిసరి అయినా, నేను డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకుండా తిరుగుతున్నాను లేదా బండి రిజిస్ట్రేషన్ లేకుండా తిరుగుతున్నానండి రోడ్ల మీద. నేను అసలు రోడ్డు మీద వెళ్ళడానికే నాకు అర్హత లేకపోయినా కానీ నేనైతే పోగలుగుతాను కదా. ఇది కరెక్ట్ అన్నా? నేను పోతాను, కానీ నేను యాక్సిడెంట్ లో ఇన్వాల్వ్ అయినాను అనుకోండి, నా వలన ఎదుటి వాళ్ళకి ఏమన్నా అయింది లేదా ఎదుటి వాళ్ళ వల్లనే నాకేమన్నా అయింది అనుకోండి, అప్పుడు నేను ఒక్క రూపాయి కూడా క్లెయిమ్ చేయలేనండి. ఆ బండికి సంబంధించిన డ్యామేజెస్ కానీ నాకైనా నష్టానికి కానీ ఐ కెనాట్ గో టు కోర్ట్. ఎందుకంటే నేను అక్కడ లైసెన్సే లేదు. బికాస్ ఐ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ లైసెన్స్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, బికాస్ ద వెహికల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ రిజిస్టర్డ్. సో ఐ కెనాట్ ఫైల్ ఏ కేస్ అగైనెస్ట్ ఎనీ అదర్ పార్టీ. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? Yes, sir. Yes, sir. బట్ రిమెంబర్, అదర్స్ కెన్ ఫైల్ ఏ కేస్ అగైనెస్ట్ మీ. నా వలన ఎవరికైనా నష్టం జరిగితే వాళ్ళు నాకు వ్యతిరేకంగా కోర్టుకు పోవచ్చు అండి, కానీ నేను మాత్రం వెళ్ళడానికి ఎటువంటి అధికారం ఉండదు. సిమిలర్ లా ఈజ్ అప్లికబుల్ టు పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఆల్సో. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిజిస్టర్డ్, ఇట్ కెన్ ఫైల్ కేస్ అగైనెస్ట్ ఎనీ థర్డ్ పార్టీ. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిజిస్టర్డ్, others can file case against it, but it cannot file a case against others. Is it clear to you? Yes, sir. Okay, ఇది మల్టిపుల్ చాయిస్ లో ఇస్తే వెదర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎ ఫర్మ్ ఈజ్ ఆప్షన్స్ ఇస్తారు, వెదర్ కంపల్సరీ, నాట్ కంపల్సరీ, ఆప్షనల్, ఇట్లా ఇస్తారు. ఇట్ ఈస్ ఆప్షనల్, రిమెంబర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఎప్పుడైనా సరే, ఏ సంస్థ అయినా సరే రిజిస్టర్ అవుతే దానికి కొన్ని ప్రత్యేకమైన హక్కులు వస్తాయండి. రిజిస్టర్ కాకపోతే ఎటువంటి హక్కులు ఉండవు, కానీ బయటి వాళ్లకు దాని మీద హక్కులు ఉంటాయి. వాళ్ళు ఏమైనా తప్పు చేస్తే కోర్టుకు వెళ్ళొచ్చు బయటి వాళ్ళు, కానీ ఈ సంస్థ మాత్రం ఎవరి మీద కూడా కోర్టుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉండదు. సో దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎ ఫర్మ్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Yes. ఓకే, మళ్ళా మీకు ఇంకొకటి చెప్పానండి నేను. మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగితే యూ టోల్డ్ మీ వెన్ ఐ ఆస్క్డ్ యువర్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్? పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ఈజ్ అన్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ పార్ట్నర్స్. ఓకే, ఒకవేళ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ లేదనుకోండి, అగ్రిమెంట్ ఏమీ లేదనుకోండి, దీస్ ఆర్ డిఫాల్ట్ రూల్స్ యాజ్ పర్ ది పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ 1932. అసలు ఏమాత్రం ఒప్పందం లేకుండా మనము ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేశాము, రిజిస్టర్ చేశాము 1932 పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ ప్రకారం. అటువంటప్పుడు మన మధ్యన ఒప్పందం లేకపోతే ఈ ప్రొవిజన్స్ అన్ని వర్తిస్తాయండి. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద ప్రొవిజన్స్? యూ కెన్ సీ షేరింగ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాసెస్. దీనికి సంబంధించి చూడండి, ఈక్వల్లీ దే హ్యావ్ టు షేర్ ఈక్వల్లీ. అంటే ప్రాఫిట్ వచ్చినా లాస్ వచ్చినా మూలధనంతో సంబంధం లేదండి, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చిన మూలధనంగా తెచ్చిన వాడికి ఎక్కువ లాభం, తక్కువ మూలధనం తెచ్చిన వాడికి తక్కువ లాభం అనేది ఉండదు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. If there is no agreement among the partners or between the partners, profits or losses will be shared equally. When coming to interest on capital, no interest is allowed. మనం పెట్టిన క్యాపిటల్ కు, మూలధనానికి మన మధ్యన ఒప్పందం ఏమీ లేకపోతే
అసలు ఎటువంటి వడ్డీ అనేది చెల్లించడం జరగదు. బట్ యు సీ ది కేస్ ఆఫ్ లోన్ ఫ్రమ్ ఏ పార్ట్నర్. ఒక భాగస్తుని దగ్గర నుంచి సంస్థకు అవసరమై అప్పు తీసుకుంటే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లోన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఏ పార్ట్నర్, ఇఫ్ నథింగ్ ఈజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ఆర్ ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్, 6% per annum ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ అలౌడ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మూలధనం మీద ఎటువంటి వడ్డీ అనుమతించడం జరగదు. కానీ ఒక భాగస్తుని దగ్గర నుంచి అప్పు తీసుకున్నట్లయితే, రుణము తీసుకున్నట్లయితే, పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ లేకపోతే 6% వడ్డీ ఆ అప్పు మీద చెల్లించడం జరుగుతుంది. అదే పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ లో క్లియర్ గా రాసుకున్నారు అనుకోండి, ఒక పార్ట్నర్ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకుంటే ఇంత వడ్డీ ఇవ్వాలని, అది మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఒకవేళ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ లో అసలు మెన్షన్ చేయకపోతే, అసలు పార్ట్నర్షిప్ డీడే లేకపోతే 6% per annum ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వవలసిన అవసరం ఉంటుంది. సిమిలర్లీ రెమ్యునరేషన్ ఆర్ శాలరీ టు పార్ట్నర్స్, నో శాలరీ ఈజ్ అలౌడ్ టు పార్ట్నర్స్. ఒక భాగస్తునికి అతను యాక్టివ్ పార్ట్నర్ అయినా సరే, ప్యాసివ్ పార్ట్నర్ అయినా సరే, అతను Sleeping. చేసిన పనికి ఎటువంటి శాలరీ అనేది ఇవ్వటం జరగదు. అదే డీడ్ లో పేర్కొన్నారనుకోండి, ఇంత శాలరీ ఇవ్వాలని, దట్ విల్ బి పేడ్. ఓకే, సో అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ న్యూ పార్ట్నర్ ఎట్లా జరగాలండి? ఆల్ ది రిమైనింగ్ పార్ట్నర్ షుడ్ అగ్రీ. అసలు కొత్తగా ఒక భాగస్తుని చేర్చుకోవాలి అంటే కాన్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ పార్ట్నర్స్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ, ఈజ్ రిక్వైర్డ్. అంటే ఏ, బి అనే ఇద్దరు పార్ట్నర్స్ ఉన్నప్పుడు, సి అనే వ్యక్తి కొత్తగా రావాల్సినప్పుడు, ఏ ఒక్కరు ఒప్పుకున్నా సరిపోదు, బి ఒక్కరు ఒప్పుకున్నా సరిపోదు. ఏ అండ్ బి బోత్ షుడ్ అగ్రీ. ది డ్యూటీ టు అటెండ్ బిజినెస్. ఎవరు బిజినెస్ అటెండ్ కావాలి అంటే ఆల్ పార్ట్నర్స్ మస్ట్ యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేట్. అందరూ యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ కావాల్సిందే. డిసిజన్ మేకింగ్, నిర్ణయాలు తీసుకోవటం ఎట్లా ఉంటుందండి? బై మెజారిటీ. ఓకే, ఎక్కువ ఒక ముగ్గురు భాగస్తులు ఉన్నారనుకోండి, ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలంటే ముగ్గురులో ఇద్దరు ఒప్పుకుంటే చాలండి. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మేజర్ డిసిజన్, దట్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ ది నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్, ఒక మేజర్ డిసిజన్ తీసుకోవాల్సినప్పుడు మాత్రం అందరు భాగస్తులు ఒప్పుకోవాల్సిందేనండి. దట్ ఈస్ విత్ రిగార్డ్ టు డిసిజన్ మేకింగ్. ఓకే, డ్రాయింగ్ లిమిట్ అంటే ఏమిటండి? డ్రాయింగ్ లిమిట్ అంటే ఏంటి? సొంత వాడకాలు. భాగస్వామ్య సంస్థ నుంచి డబ్బులు అవసరమైతే, డబ్బులు అవసరమైనప్పుడు ఎవరన్నా భాగస్తుడు సొంతానికి తీసుకోదలుచుకుంటే, మనకు ఏమి లిమిట్ పెట్టలేదండి. భాగస్వామ్య సంస్థల చట్టం 1932లో ఎటువంటి లిమిట్ పేర్కొనటం జరగలేదు ఎంతవరకు తీసుకోవచ్చు అనేది. మరి ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వసూలు చేయాలన్నా డ్రాయింగ్స్ మీద అంటే, దట్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ 1932 పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్. భాగస్వామ్య సంస్థలోని భాగస్తుల మధ్య ఒప్పందంలో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తేనే ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది డ్రాయింగ్ మీద కూడా ఉంటుంది, లేకపోతే ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండదు. దీస్ ఆర్ ది ప్రొవిజన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందండి? ఓకే, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ఆబ్సెన్స్ లో ఎంత ఇంట్రెస్ట్ చెల్లించాలి, జీతం ఎంత ఇవ్వాలి, ఇలాంటివి అడుగుతుంటారండి బిడ్స్ లో. పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ఆబ్సెన్స్ ఉంటే, వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్, పార్ట్నర్షిప్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్, డీడ్ ఈస్ నాట్ దేర్, దీస్ ప్రొవిజన్స్ విల్ అప్లై. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, సో అదే విషయం. కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్. Okay, kinds of partners. Coming to kinds of partners or types of partners. రకరకాల భాగస్వాములను మనం చూడొచ్చండి సంస్థలో. యాక్టివ్ పార్ట్నర్, స్లీపింగ్ పార్ట్నర్, నామినల్ పార్ట్నర్, పార్ట్నర్ బై ఎస్టోపెల్ ఆర్ హోల్డింగ్ అవుట్, సీక్రెట్ పార్ట్నర్, మైనర్ పార్ట్నర్, లిమిటెడ్ పార్ట్నర్, సబ్ పార్ట్నర్. దీస్ ఆర్ ది major 8 categories of partners. So active partner who takes active part in the activities of a partnership organization. Sleeping partner, he will invest capital, he will have a share in profits and losses. He is also known as dormant partner. Okay, nominal partner whose name will be used for the benefit of the partnership organization.
బట్ హీ విల్ నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్ ఎనీ ఫార్మ్. నామమాత్రపు భాగస్థుడు అంటామండి. యాక్టివ్ పార్ట్నర్ సక్రియ భాగస్థుడు, స్లీపింగ్ పార్ట్నర్ నిష్క్రియ భాగస్థుడు. సక్రియ భాగస్థుడు పని చేస్తాడు, నిష్క్రియ భాగస్థుడు ఎటువంటి పని చేయడండి. నామినల్ పార్ట్నర్ నామమాత్రపు భాగస్థుడు అంటాం. పార్ట్నర్ బై ఎస్టోపెల్ ఆర్ హోల్డింగ్ అవుట్, ఎస్టోపెల్ ద్వారా భాగస్థుడు అవుతాడు లేదా మౌన నిర్ణీత భాగస్థుడు అంటాం. అతను పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఎటువంటి పార్ట్నర్ కాదు, కానీ ఇతని చర్యల వలన బయటి వాళ్ళు నమ్మేటట్టుగా చేస్తాడు. అతను ఈజ్ ఆల్సో ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ది పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్. అట్లా ఎవరైనా నమ్మిస్తే గుర్తుపెట్టుకోండి, హీ హ్యాస్ టు పే, దే ఆర్ లయబుల్ టు థర్డ్ పార్టీస్. ఎవరినైనా ఒక వ్యక్తి పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్ లో సభ్యుడు కాకపోయినా బయటి వాళ్ళను నమ్మించి మోసం చేసినట్లయితే హీ హ్యాస్ టు పే టు దట్ పర్సన్. ఆ మోసం చేసిన వ్యక్తికి ఏమైతే నష్టపోయినాడో ఆ నష్టపోయిన దానికి నష్టపరిహారం ఇతను చెల్లించవలసిన అవసరం ఉంటుంది. దెన్ సీక్రెట్ పార్ట్నర్, సో ఈజ్ నాట్ నోన్ టు ఎనీబడి. రహస్య భాగస్థుడు అంటామండి. అతను సంస్థలో ఉన్నట్టే బయటి వాళ్ళకి తెలియదు, బట్ హీ హ్యాస్ హిజ్ షేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాసెస్. దెన్ మైనర్ పార్ట్నర్, హూ ఈజ్ అ మైనర్ ఇన్ ద కంట్రీ. మైనర్ అని ఎవరిని అంటామండి మన దేశంలో? 18 years, sir. 18 years, sir. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నేను మన కంట్రీలో అని ఎందుకు అంటున్నానంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మైనర్ అంటే 18 ఏళ్ళని లేదండి. కొన్ని దేశాల్లో కొన్ని రకాల రూల్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని దేశంలో Yes, sir. 16 ఏళ్ళకే మైనారిటీ తీరుతుందండి. మన దేశంలో మాత్రం ఇన్ అవర్ కంట్రీ మైనర్ మీన్స్ ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ బిలో 18 years ఆఫ్ ఏజ్. మీకు తెలుసండి, 18 years ఏజ్ లోపు ఉన్న వాళ్ళకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉండదు. అట్లానే ఇంకేముండదండి, ఓటింగ్ రైట్స్ లేవు. అవన్నీ మన దేశంలో ఉన్న రూల్స్. సో మైనర్ భాగస్థుడిగా ఉండొచ్చు అండి మరి భాగస్వామ్య సంస్థలో? Yes, sir. ఉండొచ్చు, sir. కూడా sir. నేను వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఉండొచ్చు. చూడండి, ఉండొచ్చు, sir. గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్లీజ్ రిమెంబర్, మైనర్ కెన్ బి మేడ్ ఏ పార్ట్నర్ ఇన్ ది పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్, బట్ he will enjoy profits only. He will not have his share in losses. నష్టంలో అతనికి ఎటువంటి బాధ్యత ఉండదండి. నష్టాన్ని అతన్ని భర్తీ చేయమని అడగలేము, కానీ లాభాలు వచ్చినప్పుడు మాత్రం అతను తీసుకోవచ్చండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ కండిషన్ విత్ రిగార్డ్ టు మైనర్ పార్ట్నర్. సెకండ్, గుర్తుపెట్టుకోండి, మైనర్ ను భాగస్థునిగా చేర్చుకోవచ్చు ఎప్పుడు అంటే మిగిలిన ఆల్ పార్ట్నర్స్ షుడ్ అగ్రీ. కంపల్సరీ మిగిలిన వాళ్ళందరూ అగ్రి అయినప్పుడే మైనర్ ను భాగస్థుని, మీకు ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టుగా అసలు ఇది ఫండమెంటల్ రూల్ పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్ లో. కొత్తగా భాగస్థుని చేర్చుకోవాలి అంటే మిగిలిన భాగస్థులు అందరూ ఒప్పుకుంటేనే అవుతుందండి. సాధారణ నిర్ణయాల విషయంలో మాత్రం మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పాను, మెజారిటీ ఒప్పుకుంటే జరుగుతుంది. కానీ ఒక కొత్తగా పార్ట్నర్ ను చేర్చుకోవాలి అంటే మాత్రం రిమైనింగ్ ఆల్ పార్ట్నర్స్ షుడ్ అగ్రీ. అండ్ మైనర్ పార్ట్నర్ విషయంలో కూడా అది అంతేనండి, అందరూ పార్ట్నర్స్ ఒప్పుకోవాల్సిందే. ఒప్పుకున్న అతను లాభాలలో మాత్రమే భాగస్థునిగా ఉంటాడు. అలానే అతని నష్టాల్లో ఎంతవరకు అతని భాగం ఉంటుందంటే అతని షేరు ఎంతైతే ఉన్నదో, అతని షేర్ వాల్యూ ఎంతైతే ఇచ్చాడో అంతవరకు మాత్రమే బాధ్యత ఉంటుందండి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? Yes, sir. కాబట్టి మీకు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లో ఇవ్వచ్చు. మైనర్ కెన్ బి అడ్మిటెడ్ ఇన్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్, ఈజ్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఆర్ కాంట్ సే, ఇట్లా ఆప్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మైనర్ పార్ట్నర్ కెన్ బి అలౌడ్ ఇన్ ది పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రొవైడెడ్ ఆల్ రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ అగ్రీ అనేది మీరు టిక్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది దానికి ఉన్న రూల్ ప్రకారం. ఓకే, దెన్ కమింగ్ టు లిమిటెడ్ పార్ట్నర్ అంటే పరిమిత భాగస్థుడు. ఇతనికి కూడా చూడండి, దే విల్ నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఏ మేనేజ్మెంట్. దేర్ లయబిలిటీ ఈజ్ లిమిటెడ్ టు ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ దట్ ఈస్ ఇన్వెస్టెడ్ బై దేమ్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్. దెన్ కమింగ్ టు సబ్ పార్ట్నర్. సబ్ పార్ట్నర్ అంటే ఏమిటంటే ఒక ఉదాహరణ చెప్తారు మీరు, ఎవరైనా ఉపభాగస్థుడు అంటాం. ఎవరైనా చెప్పగలరండి ఎగ్జాంపుల్? ఎస్, షల్ ఐ టెల్? సార్ ఒక Okay, I will. పార్ట్నర్ ముందుగానే ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ లో ఉంటాడు సార్. ఓకే, అండ్ అతని ఫ్రెండ్ దగ్గర వాళ్ళిద్దరు అగ్రిమెంట్ చేసుకొని పార్ట్నర్స్ లాగా ఉంటారు సార్. అండ్ హీస్ నాట్ రియల్ పార్ట్నర్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనపడుతుందండి, నేను చూపిస్తాను చూడండి.
for your easy understanding. I will tell one example. Okay. See, A and B are partners. Let us take for example. These two are partners. ఒక సంస్థలో A, B అనే వాళ్ళు భాగస్తులండి. ఏకు సంబంధం లేకుండా బి ఇంకొక అతన్ని చేర్చుకున్నాడు. అతని పని చేసి పెట్టవలసిందేనో లేకపోతే ఇంకొక ఉద్దేశంతో సీను అతని పని చేయమని కానీ, పని చేస్తే నీకు భాగస్వామ్య సంస్థలో నా వాటాలో వచ్చే లాభం ఇస్తానని చెప్పి సి తోటి పని చేయించుకున్నాడండి బి. ఇప్పుడు సి అనేవాడు భాగస్వామ్య సంస్థలో సభ్యుడా కాదా? కాదు. వెరీ గుడ్. సో అట్లా అటువంటి సీను, అటువంటి భాగస్థుడైన సీను ఏమంటామంటే సబ్ పార్ట్నర్ అంటాం. అతను భాగస్వామ్య సంస్థకు అతనికి ఎటువంటి సంబంధం ఉండదండి. కేవలం బికు మాత్రమే సంబంధం ఉంటుంది. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? అవి ఫండమెంటల్స్ అండి. పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్స్ గురించిన ఫండమెంటల్స్ చెప్పాను. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ మనం ఇప్పటి వరకు చర్చించుకున్న వాటి మీద కానివ్వండి, ఇంకా కొన్ని ఫండమెంటల్స్ టాపిక్స్ మీద ఈ విధంగా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుందండి. సో ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఆన్ విచ్ డేట్? ఓకే, 1st October. ఆప్షన్ బి, October 1st, 1932. ఓకే, సో ఏ పార్ట్నర్షిప్ అరైజెస్ ఫ్రమ్ లా, అగ్రిమెంట్, స్టేటస్ ఆర్ విల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. దేని ద్వారా వస్తుందండి? అగ్రిమెంట్. వెరీ గుడ్. మీకు ఇక్కడ ఆన్సర్స్ కూడా కనబడుతున్నాయి, బట్ ప్లీజ్ అవి చూడకుండా మీరు చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, ద రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అరైజెస్ బై ఆపరేషన్ ఆఫ్ లా, రిటర్న్ కాంట్రాక్ట్ ఓన్లీ ఆర్ మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్ ఆర్ ఎంప్లాయ్మెంట్. మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్ మీకు ఫస్ట్ చెప్పానండి. రిటర్న్ కాంట్రాక్ట్ ఉండవలసిన అవసరం లేదు, రాతపూర్వకంగా ఉండవలసిన అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ అనేది. మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఒకరికొకరు సహకారంతో కూర్చుకున్న ఒప్పందం ఏదైతే ఉందో, పరస్పర అంగీకారం, పరస్పర ఒప్పందం ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా వస్తుంది పార్ట్నర్షిప్. ఇన్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఎవ్రీ పార్ట్నర్ ఈజ్ ప్రిన్సిపల్. వెరీ గుడ్. ఇది చెప్పానండి మీకు, బోత్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్. భాగస్వామ్య సంస్థలో ప్రతి ఒక్కరు యజమాని, ప్రతి ఒక్కరు ప్రతినిధే. ఓకే, కమింగ్ టు నెక్స్ట్. ఏ మైనర్ కెన్ బి, మీ ఇంతకుముందు చెప్పానండి, ఏ మైనర్ కెన్ బి ఏ పార్ట్నర్ ఇన్ ప్రాఫిట్స్ ఓన్లీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, లాభాలలో మాత్రమే భాగస్తుని చేయవచ్చు మైనర్ ను, నష్టాలకు అతన్ని బాధ్యుని చేయలేము. ఓకే, నౌ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అండర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ఏదండి? 50. వెరీ గుడ్. ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ yes has a separate legal entity, is registered under Companies Act, has no separate legal entity from partners, must have at least 3 partners. ఏది కరెక్ట్ అండి? has no separate. అంటే ఏంటండి has no separate legal entity from partners అంటే what do you mean by it? Not mandatory for registration. Not like that. అంటే ఏంటండి? అంటే చూడండి, ప్లీజ్ అందరు మ్యూట్ చేసుకోండి, వాయిస్ వస్తున్నది. ప్లీజ్ మ్యూట్ ద మైక్. మామిడి మానస, వెన్ యు ఆర్ ఆన్సరింగ్ ఓన్లీ దెన్ యు మ్యూట్. ప్రశాంత్, దెన్ SHNZ Sunju. Bhargavi, when you are answering, you open the mic, otherwise please mute. Okay, right. Now you see, అంటే ఏమిటంటే అర్థము, చట్టం దృష్టిలో ఇది రెండు ఒకటేనండి. పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్, పార్ట్నర్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్. దేర్ ఇస్ నో సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ. భాగస్వామ్యులు ఏదైనా తప్పు చేస్తే సంస్థ చేసినట్టే, సంస్థ ఏదైనా తప్పు చేస్తే భాగస్థులు చేసినట్టే. దట్ ఈస్ వాట్ యు మీన్ బై సేయింగ్ సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ. ఓకే, ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ షుడ్ ఐడియల్లీ బీ, మంచి ఆదర్శవంతమైన పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ఎట్లుండాలండి? ఓరల్ గానే ఉండాలనా, ఓరల్ ఆర్ రిటర్న్ గా ఉండొచ్చా, రిటర్న్ అండ్ రిజిస్టర్డ్ గా ఉండాలనా, హ్యాండ్ రిటర్న్ గా ఉండాలనా? Written and registered. అది ఐడియల్ అండి. అంటే ఆదర్శవంతమైన భాగస్వామ్యం అని చెప్పబడుతుందండి. రాతపూర్వకంగా ఉండాలి, మళ్ళీ దాన్ని రిజిస్టర్ కూడా చేయించాలి. ఓకే, ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాసెస్ ఆర్ షేర్డ్. మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను, క్యాపిటల్ రేషియోలో పంచుకుంటారా, ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ ఏజా, వయసును బట్టి పంచుకుంటారా, ఈక్వల్ గానా, ఆర్ ఇన్ ద లోన్ రేషియోనా, ఎట్లా పంచుకుంటారా? Equal. పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ లో లేకపోతే
పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ లేకపోతే ఈక్వల్ గా పంచుకుంటారండి. ప్లీజ్ రిమెంబర్. ఓకే, కమింగ్ నెక్స్ట్. ఎస్, ఎనీ డౌట్? సార్ ఇంతసేపు పార్ట్నర్షిప్ డీడ్, ఐడియల్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ అయితేనేమో రిటర్న్ అండ్ రిజిస్టర్డ్ అన్నారు కదా సార్. ఒకవేళ ఐడియల్ అని లేకపోతే ఓవరాల్ ఆర్ రిటర్న్ వస్తుందా సార్ ఆప్షన్? ఓవరాల్ రిటర్న్, పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ కెన్ బి ఓవరాల్ ఆర్ రిటర్న్ ఓకే సార్. యాక్చువల్ గా. ఓకేనా? ఐడియల్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆదర్శవంతం అన్నట్టు. ఇట్ సెట్స్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అదర్స్ టు ఫాలో. దట్ ఈస్ వాట్ యు మీన్ బై సేయింగ్ ఐడియల్. ఆదర్శవంతం ఏంటంటే ఎట్లుండాలి? ఇప్పుడు మనం ఓవరాల్ గానే అనుకున్నాం అనుకోండి, రేపు పొద్దున నేను అనలేదని అంటారు పార్ట్నర్స్, గొడవలు వస్తాయి. అదే ఆదర్శవంతంగా ఉంటే రాతపూర్వకంగా ఉంచుతాం మనం, మళ్ళీ రిజిస్టర్ కూడా చేసుకుంటాం. యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ రిజిస్టర్డ్ యాజ్ పర్ ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ 1932. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ యూ కెన్ ఈజీలీ సాల్వ్ దట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆర్ డిస్ప్యూట్. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ సార్, క్లియర్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ఈ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లోవి క్వశ్చన్స్ కూడా నేను ఒక టాపిక్ తర్వాత మీకు ఇవ్వటం అనేది జరిగిందండి. ఇది 2017 లో అడిగారు. యూ కెన్ సీ ఇట్. ఏ పార్ట్నర్ హూ ఈజ్ నాట్ యాక్చువల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ బట్ లెండ్స్ హిజ్ నేమ్ ఫర్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ పర్పస్ ఈజ్ ఏ ఎటువంటి భాగస్వామి అంటారండి? నామినల్ పార్ట్నర్ అండి. దట్ పర్సన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ నామినల్ పార్ట్నర్. ఇక్కడ నిశ్శబ్ద భావి టిక్స్ ఎవరైతే చేశారో దయచేసి దాన్ని తొలగించండి. మీరు టిక్స్ చేశారు, యు ఆర్ రైటింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్, దట్ ఈస్ వై దేర్ ఈస్ ఎ కన్ఫ్యూజన్. ప్లీజ్ రిమూవ్ దోస్ టిక్స్. మీరు అనవసరంగా స్క్రీన్ మీద రాస్తున్నారు, యు ఆర్ అనోటేటింగ్. నామినల్ పార్ట్నర్ అంటామండి. ఓకే, నామినల్ పార్ట్నర్ అంటే అతని పేరుకు మాత్రమే భాగస్వామ్య సంస్థలో ఉంటాడు, అతను లాభాలు పంచుకొనడు, అతను మూలధనం ఇవ్వడు, ఏ పని చేయడండి. ఓకే, అతనికి భాగస్తులు ఒప్పుకుంటే లాభాల్లో ఇవ్వచ్చు, అంతేగాని అతను ఎటువంటి మూలధనం ఇవ్వడు, ఎటువంటి పని చేయడు. ఓకే, అతని పేరును వాడుకొని ఇచ్చినందుకు గాను కొంత లాభాలు ఇస్తారు, లేదా కొంత డబ్బులు ఇస్తారు ఎట్ ఏ టైం ఆర్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్. అర్థమైనాయండి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని? పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ అంటే ఏంటి, దాని రిజిస్ట్రేషన్ ఏంటి, పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు, రిజిస్ట్రేషన్ కంపల్సరీనా కాదా, పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ లో ఇవన్నీ ఉండాలండి. నేమ్, నేచర్, క్యాపిటల్ ఎంత ఇవ్వాలి, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ షేరింగ్ రేషియో, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, డ్రాయింగ్స్, శాలరీస్, బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆపరేషన్, అడ్మిట్ ఎట్లా చేసుకోవాలి, రిటైర్ ఎట్లా కావాలి పార్ట్నర్, డెత్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్ అయితే ఎట్లుండాలి, డ్యూటీస్, పవర్స్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్, మెథడ్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్, ఆడిటింగ్ అండ్ అకౌంటింగ్ మెథడ్స్, డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్, ఇవన్నీ కూడా యు ఆర్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనం చూసామండి పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ కు సంబంధించిన అంశాలు. అట్లానే ఈ ఫండమెంటల్స్ కు సంబంధించిన అంశాలన్నీ మనం చూసాం. ఈజ్ దర్ ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ రిగార్డింగ్ ది పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్ బేసిక్స్? ఓకే, కమింగ్ టు ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఒక్కసారి సిలబస్ లో చూస్తే చూడండి, పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ అడ్మిషన్, రిటైర్మెంట్, డెత్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్, డిసల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ సేల్ టు ఏ కంపెనీ. ఈ 5 టాపిక్స్ ఉన్నాయండి. అంటే పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్ స్టార్టింగ్ లో మనం ఇప్పటిదాకా చెప్పుకున్న బేసిక్స్ తో పాటు అడ్మిషన్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఐటమ్, రిటైర్మెంట్ ఈజ్ సెకండ్ ఐటమ్, డెత్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్ ఈజ్ థర్డ్ ఐటమ్, ఫోర్త్ ఐటమ్ ఈజ్ డిసల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ ఫిఫ్త్ ఐటమ్ ఈజ్ సేల్ టు ఏ కంపెనీ. ఇవన్నీ ఇదే వరుస క్రమంలో చూద్దామండి. వీ విల్ స్టార్ట్ విత్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్. మీకు తెలుసండి వాట్ ఈజ్ అడ్మిషన్? వెన్ enter into the ఓకే, వెరీ గుడ్. New person will enter into the partnership organization as a new partner. Okay, so with him he may bring capital, or sometimes he will bring some amount as goodwill. It may not be in cash, it may be in kind also. కొత్తగా ఒక భాగస్థుడు వచ్చినప్పుడు అతను మూలధనంగా కొంత డబ్బును కావచ్చు, లేదా ఇతర ఆస్తులను కావచ్చు తీసుకొని రావటం జరుగుతుంది. అట్లనే సంస్థకు సంబంధించిన గుడ్ విల్ కు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో తీసుకొని రావటం అనేది జరుగుతుంది. నౌ కమింగ్ టు గుడ్ విల్, వాట్ డూ యూ మీన్ బై గుడ్ విల్? it is a good name, good reputation, వెరీ good గుడ్, వెరీ reputation గుడ్, sir. very good. Reputation of a good reputation, good name of a firm in the society. Yes ఒక sir. సమాజంలో
ఒక సంస్థకు మంచి పేరు ప్రతిష్టలు ఉంటే దాన్ని గుడ్ విల్ అంటామండి. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ మనము రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ అనేది తయారు చేస్తామండి నార్మల్ గా. అంటే రీవాల్యుయేషన్ మీన్స్ పునర్మూల్యాంకన ఖాతా అంటాం తెలుగులో. పునర్మూల్యాంకన ఖాతా అంటే ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఆస్తులను మళ్ళొకసారి కొత్తగా వాటి యొక్క విలువ ఎంత ఉన్నది అనేది లెక్క కడతాం. అట్లనే లయబిలిటీస్ ఆల్సో, అంటే అప్పులు కూడా ఎంత ఉన్నవి, ఎంత తేల్చవలసిన అవసరం ఉన్నది, ఎంత తీర్చాలి ఇంకా అనేది బోత్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రీవాల్యూ. యాజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రీవాల్యూ దెమ్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. ఓకే, పునర్మూల్యాంకన ఖాతా అంటాం. ఓకేనా? అట్లానే ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో చేంజెస్ టు న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. పాతప్పుడు ఇద్దరు భాగస్తులే ఉన్నారు, కొత్తగా మూడో వాడు వచ్చాడు అనుకోండి, పాత రేషియో మారి కొత్త రేషియో ప్రకారం ముగ్గురిని కలిపి కొత్త నిష్పత్తిని ఎన్నుకోవటం అనేది జరుగుతుంది, లెక్కించడం అనేది జరుగుతుంది. దాని ప్రకారమే లాభ నష్టాలను ఇక ముందు పంచుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. సో అటువంటప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందంటే సాక్రిఫైజింగ్ రేషియో వస్తుందండి. సాక్రిఫైస్ అంటే తెలుగులో ఏమిటండి? వాట్ డు యు మీన్ బై సాక్రిఫైస్? త్యాగం చేసి వెరీ త్యాగం గుడ్, వెరీ గుడ్. త్యాగం చేయటం అంటే కొత్తగా ఒక భాగస్థుడు వచ్చినప్పుడు పాత భాగస్థులకు కొంత వాళ్ళ యొక్క లాభాన్ని నష్టపోతారు, లాభంలో కొంత వాటా కొత్త వాడికి కూడా ఇవ్వవలసిన అవసరం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన ఇంటికి ఒక అతిథి వచ్చాడు అనుకోండి, మనం ఇంట్లో ప్రతిరోజు పాలు తీసుకొని పెరుగు కోసం అని తోడేసుకుంటున్నాం. ఒక రోజు అనుకోని అతిథి వచ్చాడు, మనం తినే సమయంలోనో తినక ముందో వస్తే అతనికి కూడా మనము ఆ పెరుగులో భాగం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కదండి. మనం కొత్తగా పెరుగు బయట నుంచి కొనే పరిస్థితి లేదు అనుకోండి. కొత్తగా పెరుగు తెచ్చుకోకుండా మనకున్న పెరుగుని అప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటాం. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం? కొంత పెరుగుని త్యాగం చేస్తున్నాం. వీఆర్ సాక్రిఫైజింగ్, వీఆర్ లూజింగ్ some quantity of curd in favor of our new person who came into our house. So we are sacrificing. సో అది ఎట్లా కనుక్కుంటారు అంటే మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాము. ఓల్డ్ రేషియో మైనస్ న్యూ రేషియో చేస్తే సాక్రిఫైజింగ్ రేషియో వస్తుందండి. సమ్ టైమ్స్ దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్. సాక్రిఫైజింగ్ రేషియో ఎట్లనో కనుక్కోమని అడగటం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్ ఎర్లియర్, గుడ్ విల్ మే బి బ్రాట్ ఇన్ క్యాష్ ఆర్ అడ్జస్టెడ్ అమాంగ్ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్. కొన్ని సందర్భాల్లో గుడ్ విల్ ని కొత్త భాగస్థుడు, నూతనంగా వచ్చే భాగస్థుడు నగదు రూపంలో తీసుకొని రావటం అనేది జరుగుతుంది. లేదా పాత భాగస్థులే ఉన్న గుడ్ విల్ ని వాళ్ళ మధ్య పంచుకొని క్లోజ్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది. కొత్త భాగస్థుడు రావటంతో సంస్థకి ఏమవుతుందంటే క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆర్ అప్డేటెడ్. మూలధన అకౌంట్లను అట్లానే బ్యాలెన్స్ షీట్, ఆస్తి అప్పుల పట్టిని కూడా అప్డేట్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది. ఇవి ఫండమెంటల్స్ ఇన్ రిలేషన్ టు అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్. అర్థమైనాయానండి? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్. ఓకే, రైట్. సో కమింగ్ టు పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్ లో భాగస్వామ్య సంస్థలు నార్మల్ గా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రాప్రియేషన్ అకౌంట్ ను తయారు చేస్తాయి. అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ మీరు ఇంతవరకు అంటే గతంలో ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ గురించి విన్నారు. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రాప్రియేషన్ అకౌంట్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈజ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రాప్రియేషన్ అకౌంట్? అంటే ఇది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చేయకుండా ఇది ఒక్కటే చేయాలనా? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చేసినాక చేయాలనా? ఏంటండి? వాట్ డు యు మీన్ బై ఇట్? P&L చేసిన తర్వాత చేస్తాం సార్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ what అకౌంట్ is the చేసిన తర్వాతనే చేస్తాం సార్. వాట్ డు యు మీన్ బై ఇట్? వై? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇట్? Dividing the profits among the partners. వెరీ గుడ్. యు ఆర్ గోయింగ్ టు అడ్జస్ట్ మొత్తము ఆఫ్టర్ నెట్ ప్రాఫిట్ కమ్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రాప్రియేషన్ అకౌంట్. చూడండి, మీకు పేరులోనే కనపడుతుందండి. అప్రాప్రియేషన్ అంటే ఏమిటండి? ఆ ప్రాఫిట్ ను, నెట్ ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు సీ హియర్ హౌ ఇట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్. మీకు ఇది కనపడుతుందా అండి? స్క్రీన్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ కనపడుతున్నదా? Yes, sir. ఓకే, రైట్ రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇట్లా మనము చేస్తామండి. ఇక్కడ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ తయారు చేసినప్పుడు ఇక్కడ 2 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం రాస్తాము? పర్చేజెస్ అని రాస్తాం. ఓన్లీ వన్ ఐటమ్ ఐఎమ్ షోయింగ్.
ఇక్కడ ఇటేపు ఏమొస్తుందండి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ తయారు చేసినప్పుడు క్రెడిట్ సైడ్ ఐటమ్స్ సేల్స్ వెరీ గుడ్ సేల్స్ వస్తుంది. ఓకే బై సేల్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు మెన్షన్. ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అయిపోయిందండి. మీకు గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఎట్ సైడ్ వస్తుందండి? డెబిట్ సైడ్ వస్తుందా క్రెడిట్ సైడ్ వస్తుందా? డెబిట్ Credit డెబిట్ side వస్తుంది సార్. బ్యాలెన్స్ side ఎట్ సైడ్? ఎస్ డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది సార్. డెబిట్ సైడ్ మీకు డెబిట్ సైడ్ ప్రాఫిట్ వస్తుందండి. జీపీ అంటాం, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అంటాం. ఓకే ప్రాఫిట్ అంటాము. దీన్ని ఇటు సైడ్ తీసుకొని వస్తామండి మళ్ళా బై గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అని చెప్పి మళ్ళా మనము ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కి సంబంధించినవి చేస్తాం. ఇటు సైడ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఏం చేస్తామండి? టు శాలరీ అని చెప్పి కొన్ని ఇటువంటి అమౌంట్స్ వేస్తాం. మళ్ళా చివరిలో ఏమొస్తుందండి మనకు? నెట్ ప్రాఫిట్ నెట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. Net, I am going positively, so that is why net profit I am taking. Okay, నెట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. లాస్ వస్తే ఇట్ సైడ్ వస్తుందండి. సరే, దాన్ని మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాము? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రాప్రియేషన్ అకౌంట్ లో ఏం చేస్తాము అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ లో తీసుకుంటాం. ఓకే కమింగ్ టు ప్రాఫిట్, మన పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ సంబంధించి పార్ట్నర్స్ కు సంబంధించి మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ నెట్ ప్రాఫిట్ ఇప్పుడు ఎట్లనైతే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం కదా, క్రెడిట్ సైడ్ చూపిస్తున్నాం కదా, అట్లానే నెట్ ప్రాఫిట్ ని మనం ఏం చేస్తాము అంటే మళ్ళా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రాప్రియేషన్ అకౌంట్ లో చూపించే పరిస్థితి ఉంటే దాన్ని క్రెడిట్ సైడ్ బ్యాలెన్స్ గా చూపిస్తాం బై నెట్ ప్రాఫిట్. నెట్ ప్రాఫిట్ అని ఈ లాభాన్ని ఎట్లా పంచుకున్నాము అనేది మొత్తం ఇక్కడ చూపిస్తాం. ఆ లాభం నుంచి వచ్చిన ఖర్చులు ఏమున్నాయి అనేది మళ్ళీ ఇక్కడ వస్తుంది. Did you understand? Is it clear to you? yes sir. So ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ తయారు చేసినాక మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రాప్రియేషన్ అకౌంట్ అనేది చేస్తామండి. సో అది దానికి సంబంధించిన ఐటమ్స్ ఏమున్నాయో ఒక్కసారి చూద్దాము. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రాప్రియేషన్ అకౌంట్ కి సంబంధించిన ఐటమ్స్. నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది క్రెడిట్ వైపు వస్తుందని చెప్పాను. ఇక డెబిట్ వైపు పార్ట్నర్స్ సాలరీ ఆర్ కమిషన్ విల్ బి దేర్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, transfer to reserves, profit shared among partners, and sometimes if there is interest on drawings that will also be appearing on the debit side. ఇవన్నీ అయిపోయినాక మనకు ఇంకా ప్రాఫిట్ ఏమన్నా వస్తే దాన్ని మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ లో చూపిస్తామండి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? సో ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్, ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్, సపరేట్ అకౌంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఓపెన్డ్ apart from profit and loss account to appropriate the net profit. లాభాన్ని ఎట్లా పంచుకున్నారు, లాభాన్ని ఎలా అడ్జస్ట్మెంట్ చేశాము, లాభం నుంచి ఎటువంటి ఖర్చులు చేశాము అనేది తెలుసుకోవడం కోసం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రాప్రియేషన్ అకౌంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ ఇన్ అడిషన్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఓకే రైట్. దీనికి సంబంధించి మనం ఒకటి చూడొచ్చండి. సిపి లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ లోనే ఇది ఇచ్చారండి. ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు చూడండి. దిస్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ సిపి గెట్ 2024. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఐటమ్స్ కెనాట్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రాప్రియేషన్ అకౌంట్? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్, రెంట్ పెయిడ్ టు పార్ట్నర్స్ శాలరీ. దీంట్లో ఏది పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్ లో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రాప్రియేషన్ అకౌంట్ లో మెన్షన్ చేయరు అంటే భాగస్వాములకు చెల్లించిన అద్దె మెన్షన్ చేయరండి. వై? ఎస్, అది మనము ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లోనే చూపిస్తాం అద్దె అనేది. అద్దె చెల్లించిన తర్వాతనే లాభం లెక్క కడతాం. ఆఫ్టర్ పేయింగ్ రెంట్ ఓన్లీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ నెట్ ప్రాఫిట్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? కాబట్టి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రాప్రియేషన్ అకౌంట్ లో అది ఉండదండి. సో దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ది లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్. ఓకే, so these are some multiple choice questions in relation to admission of a partner. When a new partner is admitted, the profit sharing ratio of old partners ఏమైతుందండి?
గెట్స్ answer. సాక్రిఫైస్డ్ Get sacrificed in favor of new. న్యూ పార్ట్నర్. కొత్త భాగస్థుడు వస్తే పాత భాగస్థులు కొంత త్యాగం చేయవలసిన అవసరం ఉంటుందని మనం చెప్పుకున్నామండి. సో ఇట్ గెట్స్ సాక్రిఫైస్డ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ న్యూ పార్ట్నర్. మీకు సాక్రిఫైజింగ్ రేషియో ఎట్లా వస్తుందో చెప్పాను, ఓల్డ్ రేషియో మైనస్ న్యూ రేషియో. సో ఈ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో క్యాలిక్యులేషన్ ఉంది. మీకు ఎల్సిఎం తెలుసా అండి? ఎల్సిఎం ఎట్లా చేయాలనో తెలుసా? Yes, sir. అందరికీ వచ్చానండి. ప్లీజ్ బీ ఓపెన్. మీకు ఇప్పటి వరకు రాకపోతే నేను ఎల్సిఎం ఎట్లా చెప్తారు, ఎల్సిఎం అంటే ఏంటో కూడా చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఎందుకంటే మనకు ప్రతి క్వశ్చన్ పేపర్ లో కూడా కంపల్సరీ ఈ రేషియోస్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఎట్లా చేంజ్ చేయమనేది కనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి. ఓకే, సో అది నేను మీకు చూపిస్తాను. సో హౌ టు డూ ఇట్. ఓకే, రైట్. సో నౌ అది ఎట్లనో ఒకసారి మీకు ఎల్సిఎం అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎల్సిఎం? లీస్ట్ కామన్. Common factor. M is there, not LCF. Least common method. మల్టిపుల్. Least common. Yes, sir. లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్. ఓకే, అది ఎట్లా వస్తుంది మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. ప్లీజ్ కమ్ విత్ యువర్ నోట్స్. ఇది మనం లెక్క చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి. ఓకే, మీకు ఈ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4, 6 కు లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ ఎట్లా కనుక్కుంటారు అంటే చూడండి, మల్టిపుల్ ఆఫ్ 4 అంటే 4 తోటి గుణకారం చేస్తే మీరు 4 1s 4, 4 ఎక్కము 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్. మనం 6 తోటి చేస్తే 6 1s 6, 6 2s 12, 6 3s 18, 6 4s 24, 6 5s 30, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30. ఇట్లా అనుకున్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ 4 కు 6 కు రెండు నెంబర్స్ లో కామన్ గా వచ్చే మినిమం నెంబర్ ఏదండి? కొట్టుడు పోయేది మల్టిపుల్ ఏది కామన్ గా ఉంది చూడండి. 12 చూడండి. 12 4 తోటి మనము ఈజీగా 4 3s 12 అని చెప్పచ్చు. 6 తోటి కూడా 6 2s 12 అని చెప్పచ్చు. 6 2 12 అని చెప్పగలుగుతున్నాం, 4 3 12 అని చెప్పగలుగుతున్నాం. ఓకేనా? కాబట్టి ఇది మనం 12 అనేది ఇట్ విల్ బికమ్ ఎల్సిఎం. 4 కు 6 కు కామన్ మల్టిపుల్ ఏమిటి అంటే, మల్టిపుల్ అంటే అదండి. అంటే ఆ టేబుల్లో వచ్చే నెంబర్లలో లీస్ట్ తక్కువలో తక్కువ నెంబర్ ఏది అంటే 12. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఇంకా నేను ముందుకు పొడిగిస్తానండి. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు 24, 4 6 4 5 20 తర్వాత 4 6 24, 4 6 24 అన్నాను. ఇప్పుడు 24 అనేది పైన 4 లో కూడా ఉంది, 6 లో కూడా ఉంది 24. మళ్ళా యూ కెన్ సి హియర్ ఆల్సో 24 ఇస్ దేర్ అండ్ హియర్ ఆల్సో 24 ఇస్ దేర్. మరి ఇప్పుడు ఎల్సిఎం ఏదండి? 12 అవుతుందా 24 అవుతుందా? 12. లీస్ట్ అన్నాను, పదములోనే ఉంది చూడండి. లీస్ట్ తక్కువలో తక్కువ నెంబర్ ఏదైతే ఉన్నదో అది మాత్రమే ఎల్సిఎం గా అవుతుందండి. కాబట్టి తక్కువలో తక్కువ నెంబర్ ఏది ఉన్నది 12, 24 లో తక్కువ నెంబర్ 12 కాబట్టి 12 విల్ బికమ్ ఎల్సిఎం, లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్. సో దీని సహాయంతో మనము రేషియోస్ అనేవి కనుక్కోవటం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో మనము నెక్స్ట్ చేయవలసిన ప్రాబ్లమ్స్ మ్యాక్సిమము ప్రతి క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా మీరు చూడండి. మీకు నరేష్ సార్ హ్యాస్ షేర్డ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. లాస్ట్ 5-6 years క్వశ్చన్ పేపర్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్. అవి యూ వన్స్ ప్లీజ్ ఓపెన్ దోస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. ఇన్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ పేపర్ యూ విల్ ఫైండ్ ది క్వశ్చన్ ఇన్ రిలేషన్ టు ఫైండింగ్ అవుట్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. భాగస్థుడు కొత్తగా వచ్చినప్పుడు మారిన నిష్పత్తిని కనుక్కోమని ఇవ్వటం జరుగుతుంది, లేదా సాక్రిఫైస్ రేషియో ఇవ్వటం జరుగుతుంది. వెదర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఆర్ రిటైర్మెంట్ ఆర్ డెత్, ఈ సందర్భంలో రేషియో మారుతుంది. అవి కనుక్కోవటం అనేది వస్తుందండి. అవి వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎల్సిఎం. అదంటే ఏమిటి, ఎట్లా వస్తుంది, ఎందుకంటే మనం లెక్క చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్
మీకు నేను లెక్కలు చెప్పేటప్పుడు కంపల్సరీ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆన్వర్డ్స్ కమ్ విత్ నోట్స్ అండ్ పెన్, వాటితోటి రండి. మనం లెక్కలు చేద్దాం. లెక్కలు చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. మీరు ఉత్తగా వింటే మీరు లెక్కలు చేయలేరండి మళ్ళా. ప్లీజ్, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? Okay. Is it clear? Yes, sir. Okay. From the next class onwards, we have to do problems. In the next class, we have to do problems. Please come with the pen and notes. We will do problems in the next class. So, 7 అయిపోయిందండి. So, shall I close? నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎప్పుడు సార్? Yes, sir. నెక్స్ట్ క్లాస్ మళ్ళా 10th నాడు ఉన్నదండి. ఎందుకు అంటే యాక్చువల్ గా రేపు ఎల్లుండి ఐసెట్ ఎగ్జామ్ ఉంది కదా. Yes, ICET examination. అవును సార్, అవును. So Yes, sir. some of you may be appearing for ICET examination. That is why tomorrow and the day after tomorrow holiday is given, break is given for this program. అయిపోయినాక మళ్ళా. Yes, please. You are saying న్యూ something. ప్రాఫిట్ రేషియో చెప్పి క్లోజ్ చేయరా సార్? న్యూ ప్రాఫిట్ రేషియో చేద్దామా? ఈ లెక్క చేద్దామా? చేసేద్దాం సార్, క్లోజ్ చేద్దాం. ఓకే, రైట్. సరే, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ ప్రాబ్లం. ఎట్లా చేయాలో నేను చెప్తానండి. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్. అగండి ఒక్క నిమిషం. I will open it. Okay, please note down. I am sharing this problem. I am sharing this screen. Note down this problem. A and B partners are sharing profits in a 3:2. C is admitted for 1/6 share. New ratio will be. So this problem you please note down. We will do this problem. మీకు ఆన్సర్ 3:2:1 అని రెడ్ మార్క్ చేశాను నేను. అది ఎట్లా వచ్చిందో చూద్దాం. ఓకే, are you noting? Are you writing this problem? Yes, sir. Yes, sir. Please note. Very good. I am very happy you are actively participating. మంచిగా పార్టిసిపేట్ అవుతున్నారు. చాలా సంతోషం. క్లియర్ గా ఉందండి? వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా? స్క్రీన్ క్లియర్ కనపడుతుందా? Yes, sir. క్లియర్ ఉంది. Yes, sir. ఓకే, రైట్. ప్లీజ్ నోట్. Over, sir. Okay, right. చూడండి ఎట్లా వచ్చిందో. చూడండి, ఇట్లా చేయాలండి. ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు సి షేర్ ఎంతని ఇచ్చాడండి? సి కొత్తగా వచ్చాడు. ఏబీలు పాత పార్ట్నర్స్. సి అనేవాడు కొత్తగా వచ్చాడు. సో యు ఆర్ అనేబుల్ టు సీ ఇట్ సీమ్స్. Okay. Now is it visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Sir. చూడండి, ఈ విధంగా చేయాలండి. చూడండి, సీస్ షేర్ 1/6 అని ఇచ్చాడు మనకు లెక్కలో. సీస్ షేర్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ 1/6. రిమైనింగ్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంటుంది? మిగిలినవి ఏ బీలకు అడ్జస్ట్ చేయడానికి ఎంత ప్రాఫిట్ ఉంటుందో ఇట్లా కనుక్కోవాలండి. అంటే చూడండి, 6 రూపాయలలో సికి ఎంత పోతున్నదండి? 1 రూపాయి పోతున్నది. మొత్తము ప్రాఫిట్ 6 రూపాయలండి. 1/6 షేర్ ఇచ్చారని చెప్పాడు లెక్కలో. ఇఫ్ యూ రీడ్ ద ప్రాబ్లమ్, ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ 1/6. ఇప్పుడు సికు ఎంత, ఏబీలకు ఎంత ఉంటుందండి? 1/6 ఉంటున్నది. సారీ, సికు 1 రూపాయి ఇస్తే మిగిలింది 6 రూపాయల నుంచి 1 రూపాయి ఇస్తే మిగిలిన అమౌంట్ ఎంత అంటే 5 రూపీస్ అండి. 5 రూపీస్ విల్ బి దేర్ ఫర్ A and B. A and B. Okay, so remaining profit you have to find out like that. 1 minus 1/6. 1 minus 1/6 ఎట్లా చేయాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి. 1 minus 1/6 అంటే 1/1 minus 1/6.
ఈ 5/6 ఎట్లా వచ్చింది అనే దానికి మీకు చెప్తున్నానండి, చూడండి ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద. ఇప్పుడు ఎల్సిఎం కనుక్కుంటే 6 కు 1 కు ఎల్సిఎం కనుక్కుంటే, ఇంతకుముందు ఎల్సిఎం చెప్పింది అందుకని 6 కు 1 కు ఎల్సిఎం కనుక్కుంటే 6 అనేది ఎల్సిఎం అవుతుందండి. అంటే 1 × 1 = 1. ఒకట్లో 1, 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4 అట్లా వేసుకొని పోతే 1 6 అవుతుందండి. 6 1 6 అవుతుంది. సో 6 విల్ బి ఎల్సిఎం. అర్థమైందండి 6 ఎందుకు వచ్చిందో కింద? అర్థం కాలేదు? అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడ 1/1 అని వేసాం, 1/1 అని ఉంది. 1 ను ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేస్తే 6 వస్తుందండి? 6 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే 6 వస్తుంది. ఆ 6 × 1 వేస్తే ఎంత వస్తుందండి? 6 × 1 6 వస్తుంది. వెరీ గుడ్. 6 మైనస్ ఇక్కడ 6 ఉన్నది కింద. 6 ను ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేస్తే 6 వస్తుందండి? 1 time. ఆ 1 × 1 ఎంతండి? 1. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు పైన చూడండి, 6 - 1. 6 - 1 అంటే ఎంత అయిందండి? 5 అయింది కదా. 5/6 కింద 6 ఉన్నది. సో అదే 5/6 ఇక్కడ వచ్చిందండి. ఓకేనా? ఓకే. మళ్ళొకసారి చెప్తున్నాను వినండి. కొత్తగా ఏ బీలు భాగస్తులుగా ఉన్నారు, సి అనే భాగస్తుడు కొత్తగా వచ్చాడు. 1/6 ప్రాఫిట్ అతనికి ఇస్తున్నారు. అప్పుడు రిమైనింగ్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంది అంటే 1 - 1/6 వేయాల. 1 - 1/6 చేస్తే మీకు 5/6 వస్తుంది. అది ఎట్లా వచ్చింది అనేది నేను మీకు ఇక్కడ చూపించాను. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? ఈజ్ దేర్ ఎనీ డౌట్? Yes sir. No. Yes sir. రైట్. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇక ఏ న్యూస్ షేర్ ఎట్లా కనుక్కోవాలి, బి న్యూస్ షేర్ ఎట్లా కనుక్కోవాలి, సి షేర్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. సి ఈజ్ 1/6. ఆల్రెడీ అది ప్రాబ్లం లో ఇచ్చాడు, సికి 1/6 ఇచ్చేసామని. ఇక మనకు ఏ షేర్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే, ఏ ఈజ్ టు బి ఎంత ఉన్నదండి స్టార్టింగ్ లో వాళ్ళ పార్ట్నర్షిప్ షేర్ ఎంత ఉన్నది ఒకసారి చూడండి. ఏ బిలు సి రాకముందు ఏ షేర్ లో పంచుకుంటున్నారు? 3:2 అన్నారు కదా. 3:2 అంటే ఏ ఈ రెండు కలిపితే ఎంత అండి? 3 + 2 ఎంత? 5. 5. 3/5. ఇవ్వండి. 5 రూపాయలు వస్తే ఏ 3 రూపాయలు తీసుకుంటున్నాడు, బి 2 రూపాయలు తీసుకుంటున్నాడు, మిగిలిన 2 రూపాయలు బి తీసుకుంటున్నాడు. సో బీస్ షేర్ ఈజ్ 2/5, ఏస్ షేర్ ఈజ్ 3/5. అది సి రాకముందు. ఇప్పుడు కొత్త షేర్ ఎట్లా చేయాలి అంటే, మనం ఇక్కడ 5/6 కనుక్కున్నాం కదా. 5/6 ఇంటూ పాత షేర్ ఆఫ్ బి, ఓల్డ్ షేర్ ఆఫ్ ఏ వేస్తే మీకు 5/6 ఇంటూ 3/5 వేస్తే మీకు 3/6 వస్తుంది. ఎట్లొచ్చింది? ఎట్లొస్తుందండి? ఓకే, ఐ విల్ షో ఇన్ ది. ఆగండి ఒక్క నిమిషం మీకు ఇందులో చేస్తాను. అందులో నేను ఒక చోట టిక్ పెడితే ఇంకొక చోట కనబడుతున్నదండి, నాకు అర్థమైంది. సో హియర్ ఐ విల్ డూ. సో ఏ ఒక్క నిమిషం, ప్లీజ్ గివ్ మీ 1 minute. ఐ విల్ ఇంక్రీజ్ ది సైజ్. రైట్. చూడండి, ఏ మీకు కొంచెం జస్ట్ గివ్ మీ 1 minute. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/5 ఉందండి ఇంతకు ముందు. ఓకే, 3/5. ఇప్పుడు మనం ఇంతకు ముందు 5/6 అని ఒకటి కనుక్కున్నాం కదా. 3/5 5/6 అని ఈ విధంగా కనుక్కున్నామండి. సో అలా కనుక్కున్నప్పుడు 3/5 ఇంటూ 5/6 అని వేసినప్పుడు 5 క్యాన్సల్ అవుతాయి కదండి. మీకు ఎట్లా చెప్పాలి నాకు ఇక్కడ? ఒక నిమిషం. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ సార్. ఎస్, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ సార్. ఓకే, ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను చూడండి. మీకు ఇట్లా రాస్తే క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఇంకా 3/5 ఇంటూ 5/6 ఇక్కడ వేస్తే 5 1s పోయింది కదండి. ఇక్కడ మిగిలింది 3/6, రెండే మిగిలినాయి కదా. సో పైన నామినేటర్ ప్లేస్ లో 3 ఉంది, లవము 3 ఉంది, హారము 6 ఉంది. నామినేటర్ ఈజ్ 3, డినామినేటర్ ఈజ్ 6. సో ఏ న్యూ షేర్ విల్ బి 3/6.
అర్థమైందండి ఎట్లా వచ్చిందో? Yes, sir. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్. నేను ఇది రబ్ చేస్తానండి, బి ఇది చేద్దాం మళ్ళా. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్. A is equal to 3/5 into 5/6. 5 will get cancelled. There will be 3/6. So A's new share will be 3/6. Over, 1 sir. by Over. Right. 1/2. Next. Right. Now 2/5. coming to B. B ది చూడండి. B is equal to ఇంతకుముందు B పాత రేషియో ఎంత ఉన్నదండి? 2/5 కదా? Yes, sir. Yes, sir. 2/5. 2/5 into కొత్తగా మనం ఏం 5/6. చేస్తున్నాం? 5/6. 5/6. 5/5. మళ్ళా 5 క్యాన్సల్ అవుతున్నాయి కదండి. Yes, sir. సో Sir. ఏమున్నది? బీకి ఏమున్నదండి? 2/6. 2/6. అంటే చూడండి, ఏకు 3/6 ఉన్నది, బికు 2/6 ఉన్నది, 2/6. సికు వాళ్ళ లెక్కలో ఇచ్చారు, సికు 1/6. అంటే 6 రూపాయలు లాభం వస్తే ఏ 3 రూపాయలు తీసుకుంటాడు, బి 2 రూపాయలు తీసుకుంటాడు, సి 1 రూపాయి తీసుకుంటాడు. Is it clear? If there is a profit of 6 rupees, A will take 3 rupees, B will take 2 rupees, and C will take 1 rupee. Total will be 6. 3 plus 2 plus 1, 6. 6. 3 plus 2 plus 1. So total 6 rupees అయిపోయినవి. కాబట్టి ఏమి ఉండదు, ముగ్గురు పంచుకుంటారు వచ్చిన లాభాన్ని. 3 plus 2 plus 1. So their ratio is 3:2 2:1. 2:1. Is it clear? Yes. Yes, sir. Okay, please note down this. B is equal to 2/5 into 5/6. 5 will get cancelled. B is equal to 2/6. C is equal to 1/6. 1/2 sir. సో అదే ఇక్కడ నేను రాశానండి, చూడండి. అదే మీకు పవర్ పాయింట్ స్లైడ్ లో డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేసాను. C's share is 1/6. Remaining profit is 1 minus 1/6. That is 5/6. దాన్ని ఏకు 5/6 into 3/5 అంటే 3/6 వస్తుంది. బికు 2/6 వస్తుంది. C's share will be 1/6. సో ఇప్పుడు మీకు ఆప్షన్స్ లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ 3:2:1 ఉంది కదా. యూ కెన్ సీ ద స్క్రీన్. Yes, sir. ఓకే, బిలో 5:5:2 ఇచ్చారు, సిలో 2:2:1 ఇచ్చారు, డిలో 3:3:2 ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు పిక్ 3:2:1. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? అర్థమైందండి? Yes, sir. Yes, sir. సో దట్ ఈస్ వై ఎల్సిఎం ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఎల్సిఎం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం రావాలి. రేపు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తామండి మనం. ఓకే, టుమారో వి విల్ డూ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. Tomorrow means in the next class. So dear friends, all the best for ICET examination. We will meet again on 10th on Tuesday. 10వ తారీఖు మంగళవారం నాడు మళ్ళీ మనం కలుద్దాం. ఓకే, Yes, sir. హలో. ఓకే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Bye. Thank you, sir. అర్థమైందండి? చెప్పింది క్లియర్ గా ఉందా? Clear, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, ఓకే, రైట్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, మీట్ sir. అగైన్. Okay, sir. రైట్. హలో. ఎస్ ప్లీజ్. సార్, అదే మీ మళ్ళీ ట్యూస్డే కదా సార్? అవును సార్, అవును సార్. ట్యూస్డే మీకు మండే ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఉంటది. రేపు ఏం క్లాస్ ఉండదు. మండే ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ రజిత మేడం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్ సార్. 1 minute నేను హోస్ట్ తీసుకుని క్లోజ్ చేస్తాను. ఓకే, ఓకే సార్. ఓకే, ఎండ్ చేస్తాను మీటింగ్. సో మండే మీకు ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, మళ్ళీ ట్యూస్డే యాజ్ యూజువల్ గా రమేష్ సార్ ఉంటుంది క్లాస్. ఓకే, ఓకే సార్.